अभी जो ये युद्ध का जो माहौल चल रहा है, युद्ध के माहौल चलते हुए अभी पिछले 2 दिन के अंदर गैस न मिलने की वजह से अंदाजन 100 यूनिट जो है वो अभी बंद हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में अगर गैस की कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आएगी और गैस की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो आने वाले 1 हफ्ता के अंदर दूसरे 400 यूनिट के आसपास जो प्रोपेन यूज़र है वो सारे बंद हो जाएंगे, ऐसा हमें दिख रहा है। बाकी जो गुजरात गैस जो चला रहा है, गुजरात गैस की अभी अवेलेबिलिटी है, वो गुजरात गैस जो 50% के हिसाब से हम कैलकुलेशन किया जाए तो आने वाले 20 तारीख तक गुजरात गैस के जितने भी कस्टमर है वो भी बंद करने की नौबत आएगी, ऐसी हमें अभी संभावना दिख रही है। खासकर उद्योगकारों को कौन कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और भारत के जो श्रमिक है उसके लिए क्या व्यवस्था हुई है? खास करके अभी बात की जाए तो उद्योगकारों को सामना करना पड़ेगा इसका कि अभी जो माल हमारे पास जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर थे वो एक्सपोर्ट के ऑर्डर अभी हमारे पास जो है वो सारे रेडी हुए हैं, वो अभी पड़े हुए हैं। बाकी जो एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर आए थे वो भी उसमें से भी बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो होल्ड कर दिए गए हैं। तो अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है कि ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर कब तक हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे या तो कब तक हमारे नए ऑर्डर आने पाएंगे। अभी जो पेमेंट जो आ रही थी, क्योंकि हमारी एक साइकिल होती है एक्सपोर्ट की कि एक्सपोर्ट के मटेरियल का जो मटेरियल लोड होने के बाद दूसरी पेमेंट आती है, तो फाइनेंशियल साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। अभी लेबर के लिए क्या? लेबर के लिए अभी लेबर में तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेबर तो हम लोग अभी लगते ही है, जितने कॉन्ट्रैक्ट के बेस के जो लेबर होते हैं उसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की रहती है, लेकिन फिर भी उसमें भी हम लोग कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। ऐसी कोई परिस्थितियाँ जब निर्माण होती है तो हम लोग भी लेबर के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भी कुछ हाँ, पिछले लास्ट दिन के अंदर अपने गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल का फ़ोन अपने धारासभ्य श्री दुर्लभजी भाई को आया था। उसने भी चिंता जताई थी कि अभी सिरामिक इंडस्ट्री को हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम सीएम साहब से मिलके अगर कुछ इंडस्ट्री के लिए या तो कोई वर्कर के लिए हमें कुछ परेशानी आएगी लंबे टाइम के लिए तो हम सीएम साहब से हम उम्मीद करते हैं कि कुछ इसमें राहत की जाए। કુંડરી સાહેબ, અત્યારે જે યુદ્ધ ચાલે છે, યુદ્ધના કારણે જે ફેક્ટરીઓ ઘણી બધી બંધ થઈ રહી છે, તો આપણી ફેક્ટરીમાં અત્યારે કેટલો ગેસનો જે જથ્થો છે કેટલા દિવસ સર્વાઈવ કરી રહી છે અને શું તકલીફ પડી રહી છે? હવે યુદ્ધને કારણે તો ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાઈ ગઈ છે અને આથી પણ વધુ ગંભીર પરિસ્થિતિ સર્જાશે એવો અમને ભય છે। હવે અત્યારે ગુજરાત ગેસ પાસે 15 દિવસનો ગેસ છે અને પ્રોપેન ગેસ તો મળતો નથી, એ તો બંધ થઈ ગયો છે। પ્રોપેનવાળા લગભગ 90% યુનિટ છે, એમાંથી 200% યુનિટ તો બંધ થઈ ગયા। અમે તો ટોટલી ગુજરાત ગેસનો ગેસ વાપરીએ છીએ એટલે અમારા ત્રણેય ફેક્ટરીની અંદર 15 દિવસનું એને અલ્ટિમેટમ આપી દીધું। 15 દિવસની અંદર જો નવું વેસલ નહીં આવે તો અમારે આ ફેક્ટરીઓ બંધ કરવી પડશે, એટલે કે મોરબીની બધી ફેક્ટરીઓ બંધ થઈ જશે। અને આ યુદ્ધ કેટલું ચાલે, ક્યાં સુધી ચાલે, એના પરિણામો શું આવે એ તો કોઈને ખબર નથી। હવે આની બીજી આડઅસરો એ થાય કે આપણા અર્થતંત્રને પણ મોટી અસર થાય। ક્રૂડ આપણે આયાત કરવાનું છે, આપણો રૂપિયો રહ્યો એની કિંમત ઘટી જાય। બીજું, અત્યારે એક્સપોર્ટ માટેના જે કન્ટેનરની પરિસ્થિતિ છે એમાં એને પહેલા જ દિવસે $2000 વધારી દીધા, જેની અંદર વોર રિસ્ક એ લોકો એ અમારા કન્ટેનર 80 કન્ટેનર પડ્યા હતા ને પોર્ટમાં, લોડ નહોતા થયા, એનાય કહી દીધા કે ભાઈ $2000 વધી જશે। જે ટ્રાન્ઝિટમાં હતા ને જેટલા કન્ટેનર એને $2000 વધારી દીધા। એટલે આવનારા દિવસોમાં એક્સપોર્ટમાં પણ એવી જ ભયંકર અસર થશે, એક્સપોર્ટ ઘટી જશે। બાયરના મનમાં એક યુદ્ધનો ભય હશે, કાલે શું થાય કેમ થાય, એટલે એ નવા ઓર્ડર નહીં આપે। નવા ઓર્ડર આપશે તો સી ફ્રેટ તો વધી જવાનું છે, તો એ બધું મોંઘું પડવાનું છે। ક્રૂડ આપણા માટે જે આપણે લાવીએ છીએ, જે ખાડી છે કતાર કે સાઉદી અરેબિયાથી, એ સ્ટેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી આવે છે, જે ઈરાનવાળાએ બંધ કરી દીધી છે। આપણો ગેસ પણ કતારનો ત્યાંથી આવે છે। તો અમે અમારી ફેક્ટરીમાં અત્યારે 2 લાખ ક્યુબિક મીટર દર મહિને વાપરી, 4 લાખ ક્યુબિક મીટર વાપરી દર મહિને। તો ગુજરાત ગેસે એવું કીધું ફેબ્રુઆરીનો તમારો 4 લાખ ક્યુબિક મીટરનો જે વપરાશ છે એના 50% તમે માર્ચ મહિનામાં વાપરી શકશો, એટલે કે 2 લાખ ક્યુબિક મીટર વાપરી શકશો, એટલે કે 15 દિવસ। હવે એ 50% ગેસ અમે ડેઇલી બેઝ ઉપર ન વાપરી શકીએ, અમારી કિલન જ એવા પ્રકારની કે પૂરેપૂરો ખોરાક દેવો પડે। અમે 30 દિવસ કિલન ન હકાવી, અમારે ન છૂટકે 15 દિવસ જ કિલન હાંકવી પડે। એટલે આ રીતે આ પરિસ્થિતિની અંદર હવે બહુ મોટી અસર થશે સિરેમિક ઉદ્યોગને। એનું કારણ એક જ છે કે અમે ઇમ્પોર્ટેડ ગેસને આધારિત અમારી ફેક્ટરીઓ ચલાવીએ છીએ। ખરેખર તો કોલ ગેસિફાયર હોવું જોઈએ, એ અત્યારે આપણું હથિયાર નથી, હવે આનો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી પાછો। એટલે હવે વેઇટ એન્ડ વોચની પરિસ્થિતિ છે,
અને ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ કે માણસોની જે જાનહાની થાય જે સંપત્તિની જાનહાની થાય જે તે દેશ યુદ્ધમાં સંડોવેલા ને એની અને આપણને જે આર્થિક નુકસાન થવા જઈ રહ્યું હોય એને અટકાવવા માટે આ યુદ્ધના જે નિર્ણય કરતા હોય એને ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે.